teachers, and all our dear students. Today we are going to celebrate St. Anne's feast in our school. A day without prayer is a day without blessing, and a day life without prayer is a life without power. St. Anne's is one of who listened to our sufferings, burdens, listen to our joy. Indeed, she listens to all that we bring to her for our hearts. She listens like a loving mother and a wise, faithful grandmother, and then she brings our praise to God through her Son Jesus. A hearty welcome to you all to this prayer service as we have gathered together to worship, glorify St. Anne's. Let us all remain in complete silence and invoke the blessings of St. Anne upon each of us through prayer song. Saint Anne, in her we see the wonders of your love. As we kneel and we bow our heads in prayer today, bless your daughters, keep us ever gain. We thank you, Lord, for Saint Anne. In her we see the wonders of your love. As we kneel and we bow our heads in prayer today, bless your daughters, keep us ever gain. You are the mother of our race, mother, the cause of our joy. You are the mother of our race, mother, the cause of our joy. Mother of Mary, the mother of us all. We thank you, Lord, for Saint Anne. In her we see the wonders of your love. As we kneel and we bow our heads in prayer today, bless your daughters, keep us ever gain. Bless your daughters, keep us ever gain. A cheerful good morning to you one and all. ప్రభువు ప్రేమకు ప్రతినిధిగా నిలిచిన మన పునీత అన్నమ్మ గారి పండుగ పర్వదినం మన పాఠశాలలో జరుపుకోవడం ఎంతో సంతోషం. అమితమైన ప్రేమ అమ్మ, అంతులేని అనురాగం అమ్మ, అలుపెరుపని ఓర్పు అమ్మ, అద్భుతమైన స్నేహం అమ్మ, అపురూపమైన కావ్యం అమ్మ, అరుదైన రూపం అమ్మ. ఆ అమ్మ అనే మాటలో దాగి ఉన్న అనుభూతి, ఆనందం, అనురాగం, ప్రేమ, ఆందోళన, ఆవేదన వర్ణించలేనిది. అలాంటి అమ్మలకు అమ్మ పరిశుద్ధ మరియమ్మ. పరిశుద్ధ మరియమ్మను కన్న అమ్మ పునీత అన్నమ్మ. పునీత అన్నమ్మ గారు పుణ్య దంపతులైన స్టాలన్, ఎమిరినియానాలకు జన్మించారు. వీరు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినవారు. అన్నమ్మ అనే పేరుకు దైవకృప అనే అర్థం. తల్లిదండ్రులకు ఎంతో విధేయురాలిగా, ఇతరులకు ఎంతో సహాయంగా ఉండే అన్నమ్మ గారికి దావీదు వంశస్థుడు నజరేతు నివాసి అయిన జ్వాకీము గారితో వివాహం అయింది. బంగారాన్ని ఏ విధంగా అయితే నిప్పులో వేసి పరీక్షిస్తారో అదేవిధంగా దేవుడు కూడా వీరిరువురిని పరీక్షించాడు. వీరికి వివాహమై 20 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ సంతానం కలగలేదు. వీరు తమ బాధను దేవునికి విన్నవించుకుంటూ ఓపికతో
ఓర్పుతో, ఏకాగ్రతతో, నమ్మికతో ప్రార్థించారు. మనం ఒకటి తలిస్తే దైవం ఒకటి తలచినట్టుగా వీరు కేవలం బిడ్డలు కావాలని మాత్రమే ప్రార్థించారు. కానీ ఆ దేవాతి దేవుడు లోకంలోని తన బిడ్డలందరికీ కావలసిన ఆధ్యాత్మిక తల్లిని పునీత అన్నమ్మ గారి గర్భమున జన్మింపచేశాడు. 20 సంవత్సరాల ఎడతగని ప్రార్థన ఫలితం సుగుణాల రాశి అయిన మరియ తల్లి జన్మించింది. మరియ తల్లికి దైవ కుమారుడు లోకరక్షకుడు అయిన యేసు ప్రభువు జన్మించారు. అంటే అన్నమ్మ గారు మరియ మాతకు తల్లి, యేసు ప్రభువుకు అమ్మమ్మ. Saint Anne is a testament to the divine and unique role of women, specifically as wives and mothers. She was no ordinary woman. By virtue of being faithful, she became extraordinary. Saint Anne is now known and celebrated as the patron saint of grandparents, mothers, married couples, and the infertile. Saint Anne is from the Hebrew word Hannah, meaning favor or grace. Saint Anne is from the David's house line and was the mother of Blessed Virgin Mary and mother of Jesus Christ. Saint Anne was born in Bethlehem. Saint Anne and her husband Joachim faced initial struggles with childlessness. Bound by their unwavering faith in God, they prayed earnestly, and their prayers were answered with the miraculous birth of their daughter Mary. With immense love and dedication, they raised Mary to become a woman of virtue who would eventually become the mother of Jesus Christ. For centuries, Saint Anne has been venerated for her steadfast faith and selfless love for her family. She is considered the patron saint of housewives, women in labor, and childless couples. Her intercession has brought comfort and guidance to countless souls throughout history. Saint Anne is symbolized by Mary in her lap holding the infant Jesus. Saint Anne's symbol are her careful instruction of Mary, crown, nest of young birds, door, golden gate of Jerusalem, infant virgin in crib. Saint Anne reminds us never to give up on our prayers and trust in God's divine plan for us. In moments of despair, let us find strength and hope in her unwavering faith and perseverance. Saint Anne, inspiring life, encourages us to be strong, faithful, and devoted individuals. As we continue to celebrate and cherish her legacy, we find solace, guidance, and love and in her enduring presence. By embracing her virtues, we can create bonds across generations that will stand as a testament to Saint Anne's incredible influence on our lives. So, come along and be inspired by the extraordinary story of Saint Anne and carry her life into our lives. All of you close your eyes. O loving Saint Anne, whose heart is ever full of human sympathy for those in trouble, pain, or anxiety, have pity on us and grant us your favor as you have done for all in so many wonderful cases for the greater glory of God. Help us to know, love, and follow Jesus
by being concerned citizens and an active members of church, and to reach heaven there to praise God with you forever and ever. Amen. To honor our center. Ninth class girls will perform a skit for us. Let us see and enjoy. Good morning to everyone. First of all, behalf of the ninth grade students, I wish you a happy feast of St. Anne and warm welcome to all of you for this grand celebration. Today, we are here to perform a skit related to the history of our holy woman St. Anne. Let us start the skit. Now, Holy Anna is in front of us. She is always worrying about her infertility. She always spends her leisure time with God by reading Bible and by praying. Joachim is the husband of Saint Anne. Now he came to the home. By looking Anna, he asked, Anna, why are you looking so sad? "My worry is always about the kids." Be brave and trust the God. God surely make us happy, my dear. Yes, I believe. Just now I read about Abraham and Sarah in the Bible. They are blessed with Isaac in their old age. By reading that, my faith increased surely. I got get conceived. It's a good news to hear about Abraham and Sarah. We will also pray for the God to seek his mercy. Both are doing prayer. Joachim went out for some time. In that time, friends are asking about the good news. That is about kids. Joachim, wait. How are you? Is there any good news? You are very happy at this moment. I am fine. Thank you for your concern. I just now heard about Abraham and Sarah. They are the couple who got baby in their old age. So my wife said we too get kids. That's why I am happy. Oh, Joachim, how foolish you are. Oh, Joachim, how foolish you are. That happens in the past. It is impossible to get the kids in your old age. You are a cursed man. That's why you don't have a kids and you are believing these stupid stories and feeling happy. How shame it is.
They are laughing and commenting on Joachim. Joachim feels sad and he left from there. Now, Santan preparing some breads to distribute the poor and needy people. Her neighbors came to talk with Santan. What you are doing? I am preparing bread for the poor and needy. Anna, how stupid you are. Why are you wasting all the money? Let them to spend the money. They don't have kids too. Then what they will do with money? Dear friends, please don't talk like that. The God blessed our ancestors who have faith in the old age. They got kids. So surely God bless me too. You foolish Anna, see yourself. How old are you? No, you will get fatal. Santan feels bad about the words which was said by her neighbors. Joachim came home with sad, and he said everything what his friends talked about them. And Santan also discussed the things what she faced. Joachim gives his income to Santan. She prayed and divided the income into 3 parts. They are going to church. They gave first part of their income to God. Later, they are going to spend the second part for poor and needy people. And the third part they will use for themselves. Now it's the time to Joachim to give his sacrament to God. Please accept my sacrament, what I brought for the God. Joachim, you are a cursed man. That's why you don't want to accept your sacrament. Please go on your way. Joachim left the place with heavy heart and crying a lot by sitting aside. And aside, Santan was waiting for Joachim. She was worried about her husband. See that, Anna, she is looking for husband. He is very old. He will not come again. She don't have kids too. What she will do now? Please, don't talk like that. My husband will come and I will be fertile soon. You shameless Anna, how you are saying like that? It's impossible. It's impossible to get fertile. Santan depressed by their words. And the words it's possible is very horrible to digest for her. She was crying a lot and praying to the God with her broken heart. God showed mercy on her and the angel came to announce the God. And the angel came to announce the God words to her. Anna, my dear, don't worry. You are the blessed one in all the women. Now you are going to give a birth for a girl. And God will use her. And you have that girl as Mary. She is virgin. And she is going to be a mother of his beloved son, Jesus Christ. By listening that, Santan feel happy. And she went to meet her husband and she shared that good news with him. Later, they are blessed with a girl. And they named that girl Mary. Mary grown up by seeing her mother and inspired by them, and she became mother of Jesus. Moral.
Our theme for this month is Read, Grow and Inspire like Mary. Our theme for this month is Read, Grow and Inspire. Like Mary, we have to read the good things and we have to grow up by learning the good in it. And we have to be inspiration for others like Saint Anne and Mary. Thank you. Have a nice day. It's a very nice full skit. I think all have understood the meaning of St. Anne's feast for us. Okay, now our sister will give us a message. Respected teachers, my dear loving students, my heart is filled with joy because of the great day where we are celebrating the feast of Saint Anne in honor of Saint Anne, our patroness, in our school, which is named after Saint Anne. So our school name is Saint Anne's Centenary English Medium School. So why this name is given to our school and what for it is also added centenary, just I would like to tell you. After completion of 100 years of established in St. Anne's congregation in the year, so it was 1884, it was established, and 1874, Mother Gnanamma, she died. So at that time, our congregation was started here. Then later, it was given importance to start our community in Pirangipuram, and which is the birthplace of Mother Gnanamma. So Mother Gnanamma, she was born and brought up in the same place here. She got married to Innaya and she had 5 sons, and they also, 4 of them became priests, and later one got married, and that is what the life of Mother Gnanamma. So because congregation wanted to take up the name of Saint Anne, the name of Saint Anne, it is not only here. So number of congregations are in favor of keeping the name for their society, for their congregation, because she is the mother. So Saint Anne, she is the mother of all virtues, which she is having number of graces, and which she is bestowing on her child, which she has bestowed on her child. And at the same time, she is mother of all widows, and she is the mother of barren women, the childless, those who have no children. So for them, she is the mother of women. So that's what she was called. And we have heard in the story. So I would like to tell you one sentence here. So they are the parents of Saint Anne, Joachim are the parents of Mother Virgin Mary. So Mother Virgin Mary is, you know that she is Mother Mary. Okay? So we just now we have heard in the skit. So they were without children for several years. Saint Anne and Joachim, after getting married for several years, in the sense here 20 years. So how many years? 20 years. After getting married, they were without children. So in the society, Petal, we look at today. So if the woman, if the married couple, if they don't have the children,
they feel very bad by looking at the other children. So children they bring lot of joy and fun in the family. Without children, husband and wife, simply they will not look at each other and sit, because whatever the work they are doing in the family, they think of, they have children, that family is gifted. Without children, the family, it is barren family. So today in the society, we also see that. So there are number of widows, those who got married and husbands or wives died, and at the end, if at all they don't have children, simply the woman cannot live all alone in the family, or husband all alone cannot live in the family. So they want to be in the company of the children. Without children, you know that how that family, it is like a cursed family. Curse in the sense, not God will not curse anybody, but human psychology, or according to the human tendency, sometimes maybe some defects in the physical body, so there may not be any conceivement, and children, they may not give birth to the child. But it is not of that. But in the family, in the society, they think of mostly, if at all the children are there, they feel so happy. So also Saint Anne here. So we can see that. So Saint Anne and Saint Joachim, for 20 years, they were constantly praying. Now, just now we have heard, the people are mocking at her. They are teasing her. In this old age, how are you going to conceive? How are you going to give birth to the child? ఈ ముసలితనంలో మీరు అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే చాలా ముసలి వాళ్ళు ముసలి ప్రాయంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, మరి వాళ్ళకి ఎలా బిడ్డలు కంటారు? బిడ్డలు కనటానికి సాధ్యమా? ఇది ఈ యొక్క ప్రపంచంలో మనం చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాము. మరి ఏ విధంగా అనంటే, మరి ముసలి వాళ్ళు అయినప్పుడు 10 ఇట్స్ టైం. సో ముసలి ప్రాయంలో ఉన్నప్పుడు బిడ్డలు కంటాం. మనం ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తామమ్మా? పెద్దవాళ్ళని ఏమని పిలుస్తాము? అమ్మమ్మ, నానమ్మ, తాతయ్య, పెద్దమ్మ పిలుస్తారా లేదా? పలకండి. మనం ఎక్కువ శాతము అమ్మమ్మ, తాతయ్య అనగానే ఏమవుతారు మీకు? గ్రాండ్ పేరెంట్స్. ఏమవుతారు? గ్రాండ్ పేరెంట్స్. మరి ముసలి వయసులో, చాలా ఎక్కువగా వయసు ఉన్నప్పుడు బిడ్డలు కనాలంటే చాలా కష్టమవుతుంది. మరి కొన్ని 108 సంవత్సరాలు 110 సంవత్సరాలు బ్రతికిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని మనకు చరిత్ర చెప్తూ ఉంది. కానీ ఎక్కువ శాతము 40 ఏళ్ళ లోపే, మరి 35 లోపే మరి బిడ్డలు కనే అవకాశం దేవుడు వారికి ఇస్తారు. మరి ఇలానే అన్నమ్మ గారు కూడా అదే వయసులో ఉన్న ఆమె మరి బిడ్డలు లేక ఎంతో ప్రాధేయపడి, ఎక్కువ శాతం 20 సంవత్సరాలు ఎడతెగక అన్నారు, కంటిన్యూస్గా ఆమె ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది. మరి దేవుని సమక్షంలో ఉండి మొరపెట్టుకుంటూ ఉంది. ప్రార్థన చేస్తున్న సమయంలో బిడ్డలు కావాలని కోరుకుంది. జోయాకీము గారు 40 రోజులు యేసు ప్రభు ఏ విధంగా అయితే మరి ప్రార్థన చేసి ఉపవాస ప్రార్థనలు 40 రోజులు చేస్తున్నారో, జోయాకీము గారు కూడా అదే 40 రోజులు ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళారంట. ఎక్కడికి వెళ్ళారు? ఫారెస్ట్ అంటే అడవిలోకి వెళ్ళారు. ఎవరు లేని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన 40 సంవత్సరాలు 40 రోజులు ప్రార్థన చేశాడు. 40 రోజులు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత తిరిగి ఆయన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మరి ఏంజెల్ గాబ్రియల్ వాళ్ళకు ఒక శుభవార్త చెప్పిందని ఈ యొక్క స్టోరీలో మనం విన్నాం. మరి ఆ శుభవార్త ఏమిటంటే, నువ్వు ఒక బిడ్డను కనబోతూ ఉన్నావు, మరి ఆమెకు మరియమ్మ అని పేరు పెట్టమని ఆ యొక్క ఏంజెల్ గాబ్రియలు ఎలిజబెత్ అన్నమ్మ గారికి చెప్పినట్లుగా మనం వింటాం. ఇదే స్టోరీ ఎలిజబెత్ అమ్మ గారికి కూడా జరిగింది. ఎలిజబెత్ అమ్మ గారికి కూడా చాలా ముదుసలు ప్రాయంలో బిడ్డలు సారాకు కూడా అదే వయసులో మరి బిడ్డలు కనటం, ముసలి ప్రాయంలో బిడ్డలు కనటం. ఇది బైబిల్ స్టోరీలు ఇవన్నీ కూడాను. మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క సమయంలో మనం అన్నమ్మ గారిని ధ్యానించుకుంటున్న సమయంలో మరి మన సెయింట్ ఆన్స్ పాఠశాల, ఇక్కడ అన్నమ్మ గారి పాఠశాలలో చదవటం మన అందరి అదృష్టంగా మనం భావించాలి. పాఠశాలలో అన్నమ్మ గారిని ఎవరైనా అర్థించినప్పుడు, ప్రార్థించినప్పుడు తప్పకుండా ఆమె యొక్క వరాలు అనేది మన మీద కురిపిస్తూ ఉన్నారు.
మరి వరాలు కురిపించాలి అంటే మనం ఆమెతో అన్నమ్మ గారితో ఏకీభవించాలి. సో మనం ఆమె చేతిలో ఉన్నటువంటి బిడ్డ మరియమ్మ గారు. మరియమ్మ గారికి వేద బోధను నేర్పించింది అని చెప్పి మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. దేవుని యొక్క జ్ఞానంతో మరియమ్మ గారు నింపబడ్డారు. మరి దేవుని యొక్క ప్రేమలో జ్ఞానం అన్నమ్మ గారు తన యొక్క బిడ్డను మరియమ్మ గారిని పెంచారు, చూస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ సమయంలో మనం అందరం కూడా అన్నమ్మ గారి యొక్క దీవెనలు, ఆశీస్సులు, కృపావరములు మరి మనపై, మన పాఠశాలపై, మన ఉపాధ్యాయులు అందరిపై, మరి ప్రత్యేకంగా మన తల్లిదండ్రులపై, మరి ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్. ఎవరిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి? గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కోసం మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేయాలి. అన్నమ్మ గారు యేసు ప్రభువుకి గ్రాండ్ పేరెంట్, అవునా? అలానే మీకు కూడా అమ్మమ్మ, తాతయ్య, నానమ్మ, తాతయ్య ఉన్నారు. మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని మీరు ఎక్కువగా ప్రేమించాలి. మీ అమ్మ నాన్న మాత్రమే కాదు, చిన్న బిడ్డల మీ యొక్క ముద్దు ముచ్చట్లు చూసి అమ్మా నాన్నలు ఎంతో సంతోషంగా, మరి మీ అమ్మమ్మ తాతయ్య వాళ్ళు ఎంతో హ్యాపీగా ఉంటారు. మరి అదే సమయంలో మనం ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మన యొక్క గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని, ఏజ్డ్ పేరెంట్స్ని, పెద్దవాళ్ళను కూడా గుర్తు చేసుకొని, మరి పెద్దవాళ్ళ యొక్క దీవెనలు మీ కుటుంబంపై, మీ అమ్మా నాన్నపై, మీ అమ్మా నాన్న కుటుంబంలో మీపై ఉండాలని, అదే విధంగా ఇక్కడ అన్నమ్మ గారిని ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మీరందరూ కూడా మరి ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నారు, ఎప్పుడు వెళ్ళి అన్నమ్మ గారికి మీ యొక్క కానుకలు సమర్పించాలని. ఈ యొక్క స్కిట్లో ఇంకొకటి కూడా చూశారు. వారు దేవాలయానికి మరి జత గువ్వలతోటి వెళ్ళారు. ఆ జత గువ్వల్ని దేవాలయంలో కానుకగా ఇచ్చినట్లు మనకు తెలుస్తూ ఉంది. మరి పూజారి కూడా వచ్చారు. ఆయన పూజారి కూడా మీ యొక్క గిఫ్ట్ని ఏమీ స్వీకరించారని చెప్పారు. కానీ దేవుడు సంకల్పం లేనిది ఏది కూడా జరగదు. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక చేత అన్నీ జరపబడతాయి. మరి ప్రత్యేకంగా మనకందరికీ జ్ఞానం వెలుగు ఇవ్వాలని, జ్ఞానంతో మనమందరూ నింపబడాలని, ఇక్కడ నా దగ్గర ప్రత్యేకంగా మ్యాటర్ అంటూ ఏమీ లేదు. కానీ నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనకున్నటువంటి జ్ఞాన సంపదని ఎవరు కూడా దొంగలు కూడా దోచుకోలేరు. ఎవరైనా మీ జ్ఞానాన్ని దోచుకుంటారా? మీ తెలివిని దోచుకుంటారా? ఎవ్వరు కూడా మీ జ్ఞానాన్ని దోచుకోరు, మీ తెలివిని దోచుకోరు, మీ ఆస్తిని దోచుకుంటారేమో. ఎందుకంటే దొంగలు ఆస్తిని దోచుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ అన్నమ్మ గారు చేసింది ఏమిటంటే, జ్వాకీము అన్నమ్మ గారు భార్యాభర్తలు వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే వాళ్ళకున్నటువంటి ఆస్తిని 3 భాగాలుగా చేసినట్టుగా మనం విన్నాము. కొద్దిపాటి ఆస్తిని దేవునికి కానుక ఇచ్చారు, కొద్దిపాటి ఆస్తిని పేదలకు పంచి ఇచ్చారు, మరికొద్ది ఆస్తిని వాళ్ళ అంటే కుటుంబ పోషణకై వాళ్ళు వాడుకున్నారు. అర్థమైందా? సో మీరు కూడా మరి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనకున్నదంతా మనమే ఆస్వాదించాలి కాదు, ఇతరులను, పేదవాళ్ళను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో దేవునికి, దేవమాతకు, మరి తండ్రి దేవునికి కానుకగా ఇవ్వటానికి మనం అందరం ముందుకు రాము. కానీ ఎంతవరకు అంటే మనం అనుకుంటాం ఈ లోకమే శాశ్వతము అని అనుకుంటాం. అన్నీ సంపాదించుకోవాలి, మేడల మిద్దెలు కట్టుకోవాలి, అంతా మనమే ఆస్వాదించాలి అనుకుంటాము. కొన్నిసార్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మరి పేదవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, పేద బిడ్డలు ఎంతోమంది మీరు చూస్తూ ఉంటారు. మరి లేని వారికి మనం సహాయం చేసినప్పుడు దేవమాత యొక్క దీవెనలు మన అందరిపై, మన కుటుంబాలపై, మరి ముఖ్యంగా అన్నమ్మ గారి యొక్క వరాల జల్లు మన యొక్క సెయింట్ ఆన్స్ పాఠశాలపై ఎల్లప్పుడూ కూడా విరివిగా, సమృద్ధిగా, పుష్టిగా రావాలని మనం అందరం కూడా మరి అన్నమ్మ గారిని వేడుకుందాము, ప్రార్థించుకుందాము. ఆమె యొక్క దీవెనలు మరి ఒక్కసారి చెప్పాలి అంటే గురువుల సమక్షంలో, దేవుని యొక్క సమక్షంలో మనం ఎప్పుడు కూడా మరి ట్రూత్ఫుల్గా, సిన్సియర్గా, ఆనెస్ట్గా ఉండాలి. ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కూడా మరి మంచి సహృదయంతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మన యొక్క ప్రార్థనను ఆలకిస్తారు. మరి చాలా చక్కగా మీరు ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పినటువంటి యొక్క మాటలు విన్నారు. మరి ఇప్పుడు మీకు సమయం ఆసన్నమైనది. ఒక 2 నిమిషాల పాటు మీరు అందరూ కూడా మరి భక్తిగా కళ్ళు మూసుకొని
కళ్ళు మూసుకొని మరి మన టీచర్స్ మన కోసం, మన పాఠశాల కోసం ప్రార్థన చేస్తారు. ఎవరు కూడా చేతులతో ఆడుకోవద్దమ్మా, చేతులు జోడించండి. చేతులు జోడించి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రార్థనలో దేవుని యొక్క కోరికలన్నీ, మీకు ఏమేమి కోరికలు ఉన్నాయో, మీ మనసులో ఏమేమి భావాలు ఉన్నాయో, మరి మీ కుటుంబానికి మీకు ఏం అవసరం అవుతుందో, మరి ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ కావాల్సినటువంటి జ్ఞానాన్ని, జ్ఞాన సంపదను మనకందరికీ ఆ యొక్క భగవంతుడు ఇవ్వాలని కోరుకుందాం. సొలొమోను రాజు ఆయన ఏమీ కోరుకోలేదు, ఐశ్వర్యం కావాలని కోరుకోలేదు, బంగ్లాలు కావాలని కోరుకోలేదు, ధనం కావాలని కోరుకోలేదు. దేవుణ్ణి ఒకటి ప్రార్థించాడు. ఏమని ప్రార్థించాడంటే, దేవా నాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి చాలు, ప్రజల్ని పరిపాలించడానికి కావాల్సినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకున్నాడు. అలానే మీరు కూడా మంచి ఉన్నత స్థాయిలో ఉండటానికి మరి మీకు కావాల్సినటువంటి శక్తియుక్తులను, బలాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాలని ఇప్పుడు 2 నిమిషాల పాటు మనం అందరం కూడా, ఎవరు మాట్లాడొద్దమ్మా, ఇక్కడ ప్రార్థన చేసుకోబోతున్నాం. తప్పకుండా ఈ ప్రార్థనలో అందరూ పాల్గొనండి. లిసన్ టు ద సాంగ్. Saint Anne, we honor and hail you. Guide all our plans, we pray and lead you. Gracious you are and graceful too. Help us to do God's will as you did. Punita Namma మా ప్రణతులు చేకొనుమా. పునీత అన్నమ్మా మా పునాది నీవమ్మా. పునీత అన్నమ్మా మా ప్రణతులు చేకొనుమా. పునీత అన్నమ్మా మా పునాది నీవమ్మా. ఆది వితేజం ఆనందనాదం అనురాగం నీవే. సుందర రూపం సుగుణాల దీపం సుమగంధం నీవే. ఆది వితేజం ఆనందనాదం అనురాగం నీదే. సుందర రూపం సుగుణాల దీపం సుమగంధం నీవే. కృపగల నామము దేవుని ధ్యానము. దీర్ఘదర్శివి జయము మానిని. పునీత అన్నమ్మా మా ప్రణతులు చేకొనుమా. పునీత అన్నమ్మా మా పునాది నీవమ్మా. జాక్లిములో గిలిలో ప్రార్థించు పత్నివై సంతాన వరములకై ప్రార్థించే నీ జీవితం. జాక్లిములో గిలిలో ప్రార్థించు పత్నివై సంతాన వరములకై తపించే నీ జీవితం. వేదనలో శోధనలో వేచింది నీ మౌనం. వేకువలా వెన్నెలలా పండింది నీ గర్భం. పునీత అన్నమ్మా మా ప్రణతులు చేకొనుమా. పునీత అన్నమ్మా మా పునాది నీవమ్మా. సరి గారి సదా పగ పాని గారి సని పద సరి గారి సదా పగ పాని గారి సని. వినయము ఆభరణం విధేయత నీ నైజం. మరియకు నేర్పిన మార్గం మా భవితకు మేలిమి ముత్యం. వినయము ఆభరణం విధేయత మీ నైజం. మరియకు నేర్పిన మార్గం మా భవితకు మేలిమి ముత్యం.
పునీతవై పూజితవై ప్రేరణధారివై తాపసివై తారకవై తనరారితివమ్మా పునీత అన్నమ్మా మా ప్రణతులు చేకొనుమా పునీత అన్నమ్మా మా పునాది నీవమ్మా దేవుని సేవికవు దీవెన మాలికవు ఆశ్రమ వారధివి మా ఆశ్రమ సారధివి దేవుని సేవికవు దీవెన మాలికవు ఆశ్రయ వారధివి మా ఆశ్రమ సారధివి సునృతమై సుకృతమై సునాదమై దివమా చెలిమివై చెదోడువై చుక్కానివై దివమా పునీత అన్నమ్మా మా ప్రణతులు చేకొనుమా పునీత అన్నమ్మా మా పునాది నీవమ్మా ఆది వితేజం ఆనందనాదం అనురాగం నీవే సుందర రూపం సుగుణాల దీపం సుమగంధం నీవే ఆది వితేజం ఆనందనాదం అనురాగం నీవే సుందర రూపం సుగుణాల దీపం సుమగంధం నీవే కృపగల నామము దేవుని ధ్యానము దీర్ఘదర్శిని జయము మానిని పునీత అన్నమ్మా మా ప్రణతులు చేకొనుమా పునీత అన్నమ్మా మా పునాది నీవమ్మా Now it's time for us to all pray for us St. Anne. I request all the students and teachers to close your eyes and request your God for your benefits. You also pray along with us. Our teachers will guide us in your prayers. Close your eyes, all of you. You should not talk. We thank you, dear St. Anne, for your favor, knowledge, and unknowing. You have obtained for us, assure your assent, love. We bring your special needs to you. Mother of Mother and Eternal Word, made flesh, kindly recommend to your grandson Jesus. These intentions we left to you in confident prayer. Parents' prayer. We all call upon your dear as St. Anne for help in bringing up our family in good and good health. Teach us to trust God and Father as we read the precious heritage in truth to us. May this will be privilege in our lives and it provoke defend us. These blessings we ask for all families in our neighborhood, our country, and our world. Children's prayer. Good at St. Anne's, you must have loved your parents just like we love your mom and dad. They love us to each and take care of all our needs. Help us to make them happy every day. Thank you, dear grandmother of Jesus, for listening to your prayers. Amen. Good at St. Anne's, you were especially favored by God to be the mother of the most holy Virgin Mary, the mother of our Savior. By your power with your
pure daughter with your divine Son, kindly obtain for us the grace of favor we now seek. Please secure us for all forgiveness, our past sins, the strength to perform faithful our daily duties, and help we need to preserve in the Lord of Jesus. Oh Mary. Thank you. Amen. ప్రభు, నేను గొంతెత్తి మీకు మొరపెట్టుచున్నాను, మీ సహాయమును అర్థించుచున్నాను. నా వేడుకోలు ఆలకింపము అని ప్రార్థించుచున్న కీర్తనకారునితో ఏకమై మన అవసరముల కొరకు ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వ సృష్టికర్త, మా అధినేత అయిన మా పాపుగారిని, మా ప్రియ పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠవాసులను, ఉపదేశులను, వివిధ సంఘ కాపురలను మీకు అర్పించుచున్నాము. వీరందరికీ మీ దైవరాజ్య స్థాపకులుగా, ప్రేమను పంచే ఆయుధాలుగా మలచండి. వీరు మీ అనుచరులుగా అంకిత భావంతో జీవిస్తూ అనేక ఆత్మలను మీ చెంతకు నడిపే మంచ కాపరులుగా రూపొందించుమని అందరూ చెప్పండి. పునీత అన్నమ్మ గారా, మా కొరకు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ఓ కృపాశక్తి సంపూర్ణుడా, పునీత అన్నమ్మ జ్వాకిములు 20 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రార్థన అనంతరం వారికి అద్భుతంగా పండంటి బిడ్డ అయిన మరియ తల్లిని అనుగ్రహించారు. ఆ దంపతులను ఆదర్శంగా స్వీకరించి మా జీవన మనుగడకు శాంతి సమాధానాల కోసం, మా బిడ్డల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం మీ తిరుకుటుంబమును పోలి ఎడతెగక ప్రార్థించే కుటుంబాలుగా మమ్ము దీవించమని అందరూ చెప్పండి. పునీత అన్నమ్మ గారా, మా కొరకు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ఓ శాంతి స్వరూప, పునీత అన్నమ్మగారి పేరిట ఎన్నో దేవాలయాలు, మఠకన్నెల సభలు, విద్యాలయాలు, వైద్యశాలలు, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు స్థాపింపబడి వివిధ రకాల సేవలు అందిస్తున్నాయి. ఈ సంస్థల్లో మఠకన్యలను, ఉపాధ్యాయులను, వైద్య సిబ్బందిని, అధికారులను, సేవలు పొందుతున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను పేరు పేరున దీవించి బలపరచండి. వారంతా విశ్వాసమనే పడవలో సువార్త అనే తెడ్డు సహాయంతో పయనించి మనుషులను పట్టు జారలుగా దీవించి వారి సేవలను నూరంతులుగా ఫలింపచేయమని మనందరము పునీత అన్నమ్మ గారా మా కొరకు వేడుకొనండి. మా ఆశాజ్యోతివైన ప్రభువ, మా సంఘములో, మా సంస్థల్లో ఉన్న బాలబాలికలను, యువతీ యువకులను విశ్వాస, నమ్మిక, ప్రేమలతో దీవించండి. వారిని మంచి చెడుల విచక్షణ జ్ఞానంతో, శారీరక బలముతో, మానసిక ఎదుగుదలతో, ఆధ్యాత్మిక సంపదలతో నింపి వెలుగుబాటులో నడిపించమని అందరూ చెప్పండి. అన్నమ్మ గారా, మా కొరకు వేడుకొనండి. ఆమేన్. ఓ రాజాతి రాజా, మా దేశ రాష్ట్ర పాలకులను, నాయకులను ఆశీర్వదించండి. వారందరూ ప్రేమ, జాలి, దయ, కనికరములతో ప్రతి నిరుపేద సాంఘిక భౌతిక అవసరాలను తీర్చి వారికి విద్యను, వైద్యమును ఉచితముగా నందించి జీవన భద్రతను కలుగచేయమని అందరూ చెప్పండి. పునీత అన్నమ్మ గారా, మా కొరకు వేడుకొనండి. ఆమేన్. Special song by our teachers.
Special song by our teachers. సంబరాలు అంబరాన్ని తాకిన శుభవేళ మా మనసులలో ఆనందహేళ. సంబరాలు అంబరాన్ని తాకిన శుభవేళ మా మనసులలో ఆనందహేళ. అన్నాంబమట కన్యలు అంజలించు వేళ మా పాలక మాయేలిక స్మరణోత్సవం సంస్మరణోత్సవం స్మరణోత్సవం సంస్మరణోత్సవం. సంబరాలు అంబరాన్ని తాకిన శుభవేళ మా మనసులలో ఆనందహేళ. దేవమాత జననివి దేదీప్యమానినివి విన్నవించు మాకై వరాలనిచ్చు తల్లివి. దేవమాత జననివి దేదీప్యమానివి విన్నవించు మాకై వరాలనిచ్చు తల్లివి. పరలోక పావని పలికేము మీకు పరలోక పావని పలికేము మీకు. పరమదూత గణములతో వందన గీతం పరమదూత గణములతో వందన గీతం. వందనం 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 అభివందనం వందనం 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 అభివందనం. సంబరాలు అంబరాన్ని తాకిన శుభవేళ మా మనసులలో ఆనందహేళ. సంబరాలు అంబరాన్ని తాకిన శుభవేళ మా మనసులలో ఆనందహేళ. వినయానికి మాతృగా విజయానికి ప్రతీక దేవునికి మనుజునికి అనుసంధానివి. వినయానికి మాతృగా విజయానికి ప్రతీక దేవునికి మనుజునికి అనుసంధానివి. కాపాడు మమ్ము నీరెక్కల చాటున కాపాడు మమ్ము నీరెక్కల చాటున. పాడేము మీకు జయమంగళం పాడేము మీకు జయమంగళం. మంగళం 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 జయ మంగళం 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 జయ మంగళం. సంబరాలు అంబరాన్ని తాకిన శుభవేళ మా మనసులలో ఆనందహేళ. సంబరాలు అంబరాన్ని తాకిన శుభవేళ మా మనసులలో ఆనందహేళ. అన్నాంబమట కన్యలు అంజలించు వేళ అన్నాంబమట కన్యలు అంజలించు వేళ మా పాలక మాయేలిక స్మరణోత్సవం సంస్మరణోత్సవం స్మరణోత్సవం సంస్మరణోత్సవం. సంబరాలు అంబరాన్ని తాకిన శుభవేళ మా మనసులలో ఆనందహేళ. Now I request all the teachers and SARs to come on to the stage and honor our Sundance and take the blessings of Sundance. I request all the teachers to come on to the stage.
Now I request 10th class boys to come and take the blessing of St. Anne. జీవసుధలు ప్రభు యేసు విలువలు విశ్వమంతటా ప్రకటించి పాడగ జ్ఞానమ్మ ఉదయించేలే. పేద బ్రతుకులు నవ ప్రగతి కాంతులై జనుల జీవితం సన్మార్గ తేజమై ఉదయించే మా సభయే. రెమ్మలు కొమ్మలుగా క్రొత్త క్రొత్త వెలుగులు నింపే క్రొత్త మార్గము జగతికి చూపే అన్నమ్మ రూపమునా. జీవసుధలు ప్రభు యేసు విలువలు విశ్వమంతటా ప్రకటించి పాడగ జ్ఞానమ్మ ఉదయించేలే. తల్లిని పోలి దీనుల నెల్ల హక్కున చేర్చుకుందాం. దేవుని దయతో లోకపు చెడుని క్షాళన చేద్దాం రండి. మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించిన యేసుని దారిలో పయనించే ఆయన స్నేహము అందించి జ్ఞానమ్మ గారి ఆప్తులము. పేద బ్రతుకులు నవ ప్రగతి కాంతులై జనుల జీవితం సన్మార్గ తేజమై ఉదయించే మా సభయే. రెమ్మలు కొమ్మలుగా ఉదయించే మా సభయే. రెమ్మలు కొమ్మలుగా క్రొత్త క్రొత్త వెలుగులు నింపే క్రొత్త మార్గము జగతికి చూపే అన్నమ్మ రూపమునా. జీవసుధలు ప్రభు యేసు విలువలు విశ్వమంతటా ప్రకటించి పాడగ జ్ఞానమ్మ ఉదయించేలే. ప్రభవింతుము చిరుదివ్వెలమై కాలానుగుణముగా జీవింతుము మన తిరు సభకై యేసుని శిష్యులుగా. పేదల ప్రేమ. ఒకసారి గమనించాలి. క్రొత్త క్రొత్త వెలుగులు నింపే క్రొత్త మార్గము జగతికి చూపే అన్నమ్మ రూపమునా. జీవసుధలు ప్రభు యేసు విలువలు విశ్వమంతటా ప్రకటించి పాడగ జ్ఞానమ్మ ఉదయించేలే. పేద బ్రతుకులు నవ ప్రగతి కాంతులై జనుల జీవితం సన్మార్గ తేజమై ఉదయించే మా సభయే. రెమ్మలు కొమ్మలుగా ఉదయించే మా సభయే. రెమ్మలు కొమ్మలుగా క్రొత్త క్రొత్త వెలుగులు నింపే క్రొత్త మార్గము జగతికి చూపే అన్నమ్మ రూపమునా. జీవసుధలు ప్రభు యేసు విలువలు విశ్వమంతటా ప్రకటించి పాడగ జ్ఞానమ్మ ఉదయించేలే.
చేర్చుకుందాం. దేవుని దయతో లోకపు చెడుని క్షాళన చేద్దాం రండి. మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించిన యేసుని దారిలో పయనించే ఆయన స్నేహము అందించి జ్ఞానమ్మ గారి ఆప్తులము. వేద బ్రతుకులు నవ ప్రగతి కాంతులై జనుల జీవితం సన్మార్గ తేజమై ఉదయించే మా సభయే. రెమ్మలు కొమ్మలుగా ఉదయించే మా సభయే. రెమ్మలు కొమ్మలుగా క్రొత్త క్రొత్త వెలుగులు నింపే క్రొత్త మార్గము జగతికి చూపే అన్నమ్మ రూపమునా జీవసుధలు ప్రభు యేసు వినువలు విశ్వమంతటా ప్రకటించి పాడగా జ్ఞానమ్మ ఉదయించేలే. ప్రభవింతుము చిరుదివ్వెలమై కాలానుగుణముగా జీవింతుము మన తిరు సభకై యేసుని శిష్యులుగా. పేదల ప్రేమకు హితులము మేమని నీతికి నిలబడతా. అధర్మమును ధర్మముతో క్రొత్త క్రొత్త వెలుగులు నింపే క్రొత్త మార్గము జగతికి చూపే అన్నమ్మ రూపమునా జీవసుధలు ప్రభు యేసు వినువలు విశ్వమంతటా ప్రకటించి పాడగ జ్ఞానమ్మ ఉదయించేలే. వేద బ్రతుకులు నవ ప్రగతి కాంతులై జనుల జీవితం సన్మార్గ తేజమై ఉదయించే మా సభయే. రెమ్మలు కొమ్మలుగా ఉదయించే మా సభయే. రెమ్మలు కొమ్మలుగా క్రొత్త క్రొత్త వెలుగులు నింపే క్రొత్త మార్గము జగతికి చూపే అన్నమ్మ రూపమునా జీవసుధలు ప్రభు యేసు విలువలు విశ్వమంతటా ప్రకటించి పాడగా జ్ఞానమ్మ ఉదయించేలే. తల్లిని పోలి దీనుల నెల్ల హక్కున చేర్చుకుందాం. దేవుని దయతో లోకపు చెడుని క్షాళన చేద్దాం రండి. మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించిన యేసుని దారిలో పయనించే ఆయన స్నేహము అందించి జ్ఞానమ్మ గారి ఆప్తుల
బ్రతుకులు నవ ప్రగతి కాంతులై జనుల జీవితం సన్మార్గ తేజమై ఉదయించే మా సభయే రెమ్మలు కొమ్మలుగా ఉదయించే మా సభయే రెమ్మలు కొమ్మలుగా క్రొత్త క్రొత్త వెలుగులు నింపే క్రొత్త మార్గము జగతికి చూపే అన్నమ్మ రూపమునా జీవసుధలు ప్రభు యేసు వినువలు విశ్వమంతటా ప్రకటించి పాడగ జ్ఞానమ్మ ఉదయించేలే ప్రభవింతుము చిరుదివ్వెలమై కాలానుగుణముగా జీవింతుము మన తిరు సభకై యేసుని శిష్యులుగా పేదల ప్రేమకు హితులము మేమని నీతికి నిలబడతా అధర్మమును ధర్మముతో గెలిచి సంఘములో శాంతిని నెలకొల్పుతాం పేద బ్రతుకులు నవ ప్రగతి కాంతులై జనుల జీవితం సన్మార్గ తేజమై ఉదయించే మా సభయే రెమ్మలు కొమ్మలుగా ఉదయించే మా సభయే రెమ్మలు కొమ్మలుగా క్రొత్త క్రొత్త వెలుగు క్రొత్త క్రొత్త వెలుగులు నింపే క్రొత్త మార్గము జగతికి చూపే అన్నమ్మ రూపమునా జీవసుధలు ప్రభు యేసు వినువలు విశ్వమంతటా ప్రకటించి పాడగ జ్ఞానమ్మ ఉదయించేలే వేద బ్రతుకులు నవ ప్రగతి కాంతులై జనుల జీవితం సన్మార్గ తేజమై ఉదయించే మా సభయే రెమ్మలు కొమ్మలుగా ఉదయించే మా సభయే రెమ్మలు కొమ్మలుగా క్రొత్త క్రొత్త వెలుగులు నింపే క్రొత్త మార్గము జగతికి చూపే అన్నమ్మ రూపమునా జీవసుధలు ప్రభు యేసు విలువలు విశ్వమంతటా ప్రకటించి పాడగ జ్ఞానమ్మ ఉదయించేలే తల్లిని పోలి దీనుల నెల్ల హక్కున చేర్చుకుందాం దేవుని దయతో లోకపు చెడుని క్షాళన చేద్దాం రండి మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించిన యేసుని దారిలో పయనించే ఆయన స్నేహము అందించి
కాంతులై జనుల జీవితం సన్మార్గ తేజమై ఉదయించే మా సభయే రెమ్మలు కొమ్మలుగా ఉదయించే మా సభయే రెమ్మలు కొమ్మలుగా క్రొత్త క్రొత్త వెలుగులు నింపే క్రొత్త మార్గము జగతికి చూపే అన్నమ్మ రూపమునా జీవసుధలు ప్రభు యేసు వినువలు విశ్వమంతటా ప్రకటించి పాడగ జ్ఞానం ఉదయించేలే. ప్రభవింతుము చిరుదివ్వెలమై
వచ్చిన